ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वाधिसाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुतं नमामि। नमस्ते अच्युतानन्दं नमस्ते जगन्नाथयो नमो जसवन्तानन्तं बलराम नमो नमः। कृष्ण कृष्ण गोपीनाथ गोकुल नंदन वृंदावन चंद्र व्रज रमणी जीवन। कृष्ण कृष्ण गोपीनाथ गोकुल नंदन वृंदावन चंद्र व्रज रमणी जीवन। मधुर ठारु मधुर मणु मंगल राधा कृष्ण सार नाम सार संसार। पान करु कर्णधार करु जिह्वाधर शयने सपने कृष्ण नाम केवल। कृष्ण कृष्ण गोपीनाथ गोकुल नंदन वृंदावन चंद्र व्रज रमणी जीवन। कृष्ण कृष्ण गोपीनाथ गोकुल नंदन वृंदावन चंद्र व्रज रमणी जीवन। कृष्ण कृष्ण गोपीनाथ गोकुल नंदन वृंदावन चंद्र व्रज रमणी जीवन। कृष्ण कृष्ण गोपीनाथ गोकुल नंदन वृंदावन चंद्र व्रज रमणी जीवन। कृष्ण कृष्ण गोपीनाथ गोकुल नंदन वृंदावन चंद्र व्रज रमणी जीवन। कृष्ण कृष्ण गोपीनाथ गोकुल नंदन वृंदावन चंद्र व्रज रमणी जीवन। जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। माँ राधा रानी की जय। जय जगन्नाथ स्वामी की महापुरुष हरिदास जी की महापुरुष अच्युतानंद जी की मदीय संत समाज की अच्युत शरणम अच्युत शरणम अच्युत शरणम। सज्जन महाप्रभुंकर बिना आज्ञारे गछर पत्रटीए मध्य हलंती नाही, सूर्य किरण दियंती नाही, दिवारात्र हुए नाही, चक्षुर पलक पड़े नाही, किछि हुए नाही महाप्रभुंकर बिना आज्ञारे। तांकर इच्छारे सृष्टिर उत्पत्ति रक्षा एवं प्रलय संगठित हुए। तेणु आज घोर कलिकालर अंतिम पर्यायर विश्वर जो आतंक चरम परिस्थिति एवं बन्या बात्या आदि प्राकृतिक विपर्यय तथा मानव मध्य संत्रासवाद हिंसा और लुंठन अत्याचार जो रोमहर्षणकारी परिस्थिति सृष्टि होईची ए सबु सेई रुद्ररूपी परमेश्वरंकर इच्छा छड़ा आउ किछि नुहे। अनेक भोगिबा परे मध्य कलुषित मानव हृदय चेतना तो जाग्रत हेउ नाही, बरं भक्ति और आस्तिकतार परिवर्ते से पाप उपरे पाप करि चलिछि। तेणु आहुरी जे कि भयंकर शास्ति मनीष पई आगकु रहिछि ता किए कहिबो। महापुरुष अच्युतानंद कहउचंती एते कसणारे चेती न पारिबे तुंडे न आसीबहरी नाना कलबल कपाळे फळीब दंड देवे दंडधारी दंड देवे दंडधारी। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। श्रीमद् भागवतर द्वादश स्कंदरे परीक्षित महाराज सुकमुनि को कहउचंती हे परमहंस चूड़ामणि परमात्मांकर श्रेष्ठ कृति मनुष्य एपरी विपदगामी काहींकि हुए। ईश्वर को उपलब्धि करिवार ज्ञान मनीष छड़ा आउ काहारी नाही। एते शास्त्र एते पुराण एवं एते साधु संत मानकर चेतावनीर पहाड़ तांको आगरे थिले मध्य से जानी शुणी भूल करे काहींकि।
ସୁକଦେବ ହସି ହସି କହିଲେ, ରାଜା ତୁମେ ଶ୍ୱାନର ଅଭ୍ୟାସକୁ ଜାଣିଛ? ଯେ ସନେ କଲେ ବି ଭର୍ଚ୍ଛନ, ଉଚ୍ଚିଷ୍ଟ ନ ଛାଡ଼ ଇ ଶ୍ୱାନ, ଉଚ୍ଚିଷ୍ଟ ନ ଛାଡ଼ ଇ ଶ୍ୱାନ, ଉଚ୍ଚିଷ୍ଟ ନ ଛାଡ଼ ଇ ଶ୍ୱାନ। କୁକୁରକୁ ଯେତେ ତାଡ଼ନା କଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଉଚ୍ଚିଷ୍ଟ ଭକ୍ଷଣ ଛାଡ଼େ ନାହିଁ। ପୁନଶ୍ଚ ଯେନେ ଗଧୁଣି ପାଦ ଦୁଇ, ଗଧକୁ ପ୍ରହାର ନେଇ, ଗଧର ସ୍ୱଭାବକୁ ଦେଖ, ପୁଣି ଧାବଇ ତାର ପାଶ, ପୁଣି ଧାବଇ ତାର ପାଶ, ପୁଣି ଧାବଇ ତାର ପାଶ। ବୋଲି ଆନନ୍ଦ କନ୍ଦ ଭଗବାନ କି ଜୟ। ପୁରୁଷ ଗଧଟି ଗଧୁଣି ପାଖରେ କାମ ଭିକ୍ଷା କରିବା ସମୟରେ ଗଧୁଣି ତାର ମୁହଁରେ ପଛଗୋଡ଼ ଦୁଇଟିରେ ପ୍ରଥମେ ନାତ ମାରେ, କିନ୍ତୁ କାମ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ଗଧଟି ନାତ ଖାଇ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ନିର୍ଲଜ୍ଜ ପରି ତା ପାଖକୁ ଧାଇଁବାକୁ ଲାଗେ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ମାୟା ରୂପକ ଗଧୁଣି ମଣିଷକୁ ସବୁବେଳେ ନାତ ମାରିଲେ ମଧ୍ୟ ମୋହଗ୍ରସ୍ତ ମଣିଷ ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତା ଭୁଲିଯାଏ ଓ ପୁଣି ମାୟାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୁଏ। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଭାଗବତରେ କହୁଛନ୍ତି, ତେସନେ ମାୟା ବସେ ନର, ବୋଲଇ ଏ ଦେହ ମୋର, ବୋଲଇ ଏ ଦେହ ମୋର। ଏଇ ଶରୀର ମୋହରେ ମଣିଷ ସବୁ କିଛି ଭୁଲ କରି ବସେ। ଭାଗବତକାର କହୁଛନ୍ତି, ଏ ଗୃହେ ମୈଥୁନାଦି ସୁଖେ, ପ୍ରାଣୀ କ୍ରୀଡ଼ନ୍ତି ଇଚ୍ଛା ସୁଖେ, କଣ୍ଡୁ ଯେ ସନେ ନଖ ମାଜେ, ନିମିଷେ କୋଟି ସୁଖ ବୁଞ୍ଜେ, ନିମିଷେ କୋଟି ସୁଖ ବୁଞ୍ଜେ, ନିମିଷେ କୋଟି ସୁଖ ବୁଞ୍ଜେ। ବୋଲି ଆନନ୍ଦ କନ୍ଦ ଭଗବାନ କି ଜୟ। ଗ୍ରସ୍ତ ଚର୍ମ ରୋଗୀ କୁଣ୍ଡାଇ ହେବା ବେଳେ ସ୍ଥାନ କାଳ ପାତ୍ର କିଛି ମାନେ ନାହିଁ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଖ ଅନୁଭବ କରେ, କିନ୍ତୁ ସେହି ସୁଖ ସରିଯାଏ ଯେତେବେଳେ ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜ୍ୱଳନ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ, କଣ୍ଡୁ ଅନ୍ତରେ ମ ଦୁଃଖ, ତେସନେ ଗୃହ ବନ୍ଧ ସୁଖ, ତେସନେ ଗୃହ ବନ୍ଧ ସୁଖ, ଦେଶନେ ଗୃହ ବନ୍ଧ ସୁଖ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଶରୀର ପରିବାର ଏବଂ ଗୃହ ସମ୍ପଦ ହେଉଛି ଭବ କଣ୍ଡୁ ସଦୃଶ। ଆଜି ଯାଏ କଳିଗ୍ରସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସେହି କଣ୍ଡୁ ବ୍ୟାଧି ଗ୍ରାସ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜ୍ୱଳନ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ବିଶ୍ୱର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା, ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନୀ ବୃନ୍ଦ, ସାଧୁ ସନ୍ଥ ତଥା ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ଅତି ନିକଟରେ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଥିବା ବିଶ୍ୱର ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ନେଇ ବ୍ୟତୀତ ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଆଜି କଣ୍ଠରେ କଣ୍ଠ ମିଳାଇ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି, କାହାରି କଥାରେ ଆଜି ଭିନ୍ନତା ନାହିଁ। ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଉତ୍କଳୀୟ ଭକ୍ତ ପଞ୍ଚସଖା, ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ, ମହାପୁରୁଷ ହାଡ଼ିଦାସ, ସନ୍ଥ ଭୀମ ଭୋଇ ଆଦି ଦିବ୍ୟ ଦ୍ରଷ୍ଟାମାନଙ୍କର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଓ ସତର୍କବାଣୀ ଯେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ସତ୍ୟ, ଏଥିରେ ତିଳେ ମାତ୍ର ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ନାହିଁ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ବିଶ୍ୱ ପରିସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଆଜକୁ 600 ବର୍ଷ ତଳେ କିପରି ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ କହିପାରିଥିଲେ, ତାହା ହିଁ ଅନୁମେୟ। ଅଚ୍ୟୁତ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଶିଷ୍ୟ ରାମଦାସଙ୍କ ଆଗରେ କହୁଛନ୍ତି, ଚୀନ ଯେ ଜର୍ମାନୀ ଜାପାନ ଦେଶରେ ବହୁ ଭକ୍ତ ଜନ୍ମିଥିବେ, ଇଟାଲୀ ସହରେ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ଥାପି ନିତ୍ୟ ଲୀଳା ଚରିବେ, ସେଦିନ ବିଲାତେ ଚମକ ପଡ଼ିବ ମରିବେ ଗୋରୁ ମଇଁଷି, ବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ର ଯୁଦ୍ଧ ବିଦ୍ୟା ଶିଖି କରିବେ ବହୁ ଅନୀତି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କହିଲେ, କଳିଯୁଗ ଶେଷ ବେଳକୁ ପୃଥିବୀ ସାରା ମୋର ଭକ୍ତମାନେ ଜନ୍ମ ହେବେ ଏବଂ ସାରା ପୃଥିବୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଧର୍ମ ବା ସନାତନ ଧର୍ମ ବ୍ୟାପ୍ତ ହେବ। ଆଉ ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ବିଲାତରେ ଗୋରୁ ମଇଁଷିଙ୍କ ଭିତରେ ମହାମାରୀ ବ୍ୟାପିଯିବ। ସଜ୍ଜନ, ଗୋରୁମାନଙ୍କର ଏକ ପ୍ରଧାନ ମହାମାରୀ ହେଉଛି ଆନ୍ଥ୍ରାକ୍ସ ରୋଗ, ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟରେ ଏକ ପ୍ରଧାନ ଭୟରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଶେଷ ପଂକ୍ତିରେ ଅଚ୍ୟୁତ କହୁଛନ୍ତି, ରାମ, ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରମାନେ ବା କୌଣସି ଛାତ୍ର ସଂଘ ହିଁ ପୃଥିବୀରେ ସନ୍ତ୍ରାସବାଦ ବା ଯୁଦ୍ଧର ମୂଳ କାରଣ ହେବ, ଯାହାକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ ହୋଇ ଆଜି ବିଶ୍ୱର ମହାନ ନେତାମାନଙ୍କର ଆଖିରୁ ନିଦ୍ରା ଚୋରାଇ ନେଇଛି। ଅଚ୍ୟୁତ କହିଲେ, ବାବୁ, ସତ୍ୟ ସବୁବେଳେ ଭୟଙ୍କର, ନିଷ୍ଠୁର ଏବଂ ଅପ୍ରିୟ ଅଟେ। ସତ୍ୟ କହିବା ଯେତିକି କଷ୍ଟ, ଶୁଣିବା ମଧ୍ୟ ସେତିକି କଷ୍ଟକର। ଯେଉଁ କଳି ଭବିଷ୍ୟ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ଆଗରେ କହୁଛି, ତାହା କେବେ ମଧ୍ୟ ମିଥ୍ୟା ହେବ ନାହିଁ। କହିଲେ, ପର୍ବତ ଶିଖରେ ଫୁଟିବ କଇଁ, ଅଚ୍ୟୁତ ବଚନ ମିଥ୍ୟା ନୁହଁ,
पूर्व भानु अबा पश्चिमे जीव अच्युत वचन आन नोइब अच्युत वचन आन नोइब। बोली आनंद कंद भगवान की जय। महापुरुष हरिदास भाषा रे टळिब नाही जे कथा निश्चय होइब दिने टाकी रहिछन्ति भरसा करी भक्त माने ठाब करिअछि अमरावती पूर्व कोणर ठीक पद बाछि कहिले हरिदास कमार ठीक पद बाछि कहिले हरिदास कमार ठीक पद बाछि कहिले हरिदास कमार। सेही सन्थ वचनर सत्यता एवं दृढ़ता प्रतिपादन करने जाई भक्त आर्तदास कहती ठीक ए वचन सत्य ठक नमण पंडित ठीक रे आरत कही गले सत्य देखिबा देखिबा रही मो बजाले खवाई हरि भजुता रे हरि भजुता हरि भजुता रे हरि भजुता हरि भजुता निरते रही मो बजाले खवाई। पुणी अच्युत कहले हे मोर प्रिय द्वादश गोपाल माने अति गुप्त हेले मध्य ए ग्रंथ तुम मानक पई ही रचित होई अछि कारण तुम माने सर्वदा हरिभक्ति रे निमग्न ता छड़ा जिज्ञासुर जिज्ञासा पूर्ण करबा ही संथर कर्तव्य। तुम मानक मनरे निश्चय प्रश्न उठुतिबो जे कलिजुग शेष हेलानी कि नाही तृतीय विश्वयुद्ध केबे हेबो प्रभु कल्कि अवतार केबे हेबे खाली तुमे माने काई कि समस्त मनरे मध्य एही प्रश्न उठुतिबो आउ एही सब शंकार समाधान पई बारण बेलको मु निजे जन्म हेबी। शिष्य रामदास संगे संगे पाद तळी पड़े कहिले गुरुदेव कृपा करी मोर शंका समाधान करंतु कलिजुग शेष हेबा कथा सुनी मोर सर्वांगरे भयर संचार हेउछि सतरे कण महाप्रलय हेबो सतरे कण पृथ्वी प्रलय जल रे बुड़ी जीव। अच्युत हसी हसी कहले राम प्रत्येक गंडाई युग परे बा प्रत्येक कलिजुग शेष रे महाप्रलय हुए नाही केवल खंड प्रलय होई म्लेच्छ माने विनाश हुअन्ति तेणु केवल प्राकृतिक विपर्यय युद्धर घनघटा संत्रासवाद हिंसा और रक्तपात दुर्घटना प्रवृत्ति और महामारी इत्यादि होई पृथ्वी प्राय जनशून्य होई जीव। समग्र पृथ्वी हेउची पंचभूत रे तयारी पंचभूत माने ही प्रलय सृष्टि करंती क्षिति तेज आप मरुत और व्योम बा आकाश यही पंचशक्ति माने ही जुग शेष बेलू प्रलय लीला सृष्टि करिवे। प्रथम हेउची क्षिति बा पृथ्वी पापर भारा वृद्धि हेले पृथ्वी पक्षे ता असह्य हेब तेणु भूमिकंप मान सृष्टि होई अनेक धनजीवन नष्ट हेब जाई किछि दिन तले गुजरात एवं महाराष्ट्र घटी जाइछि एवं आहुरी अनेक स्थान रे हेबार मध्य संभावना अछि तेणु महापुरुष कहउचंती पाताळे बासुकी टेकी बमुंड पाताळे बासुकी टेकी बमुंड तिनि थर जे कंपिब ब्रह्मांड तिनि थर जे कंपिब ब्रह्मांड। बोली आनंद कंद भगवान की पुणी पापर भार रे अतिष्ठ होई पृथ्वी शस्य गोपन करिब तापर हेला तेज द्वारा प्रलय सूर्यंक रश्मि बा अग्नि द्वारा पृथ्वी नष्ट भ्रष्ट हेब अनेक स्थान रे आपे आपे अग्निकांड मान होई धनजीवन नष्ट हेब वज्रपात रे मध्य अग्निकांड सृष्टि हेब ता मध्य अनेक होई सारिछि आउ केतक हेबाक मध्य बाकी अछि। अच्युतंक तत्वबोधिनी गीता अनुଯାयी दिव्य सिंह देवक 24 अंक ठारू एई विपर्यय मान हेब राजन 24 अंक रे जान मिथ्या रे बध करिबे ब्राह्मण मीन राशि को शनि चढ़ी जीव ओडिशा नष्ट भ्रष्ट होई जीव चैत्र मास रे बड़ी बता किरण जे होई बटाण चंद्र किरण दिशिव मलिना चंद्र किरण दिशिव मलिना। महापुरुष अच्युतानंद जी की जय। एई उक्तिर सत्य सत्य आपण माने निजे अनुभव करि सारिचंती विगत अंशुघात एपरी प्रचंड थिला जे वृद्ध माने थाउ थाउ युवक माने टळी पड़िले तापर हेउची आप बा जल तात्विक भाव में देखा गले जल हेउची सृष्टिर आरंभ एवं जल रे ही विलय हुए कहले कहीं जल रूपे मोहि जगत नासीबी कहीं पवन रूपरे सकल ग्रासीबी कली जुग
लोक हेबे तिनी भाग नाश चतुर्थ भाग रोजेर हिब अवशेष चतुर्थ भाग रोजेर हिब अवशेष। विगत 1969 लोमहर्षणकारी महाबात्या कथा स्मरण कले एबे भी जनमानसरे भय सृष्टि हुए। कहले मेघ बरसा फिरी फिरी हेब वज्राघात रे मणिष मरिब बाल वृद्ध अंके बतास हेब जल पवन बतास बहिब जल पवन बतास बहिब। बोली आनंद कंद भगवान की अच्युतଙ୍କ मतानुसारे बालवृद्ध राजा हेले राजा दिव्य सिंह देव तांकरी अंक मध्यरे एई सब हेब घोर कଳି काल थय न रहिब प्राणी हेबे कुआ हुआ पूर्व समुद्ररो लवण उठिब कंपिब प्राणी कहिया मधुमास प्रांत शुक्ल एकादशी बृहस्पति मीन शनि देवी नदी ठारो कुशभद्रा जाए भांगिब त्रिकोण भूमि कुजंग अंचल जले बुड़ी जीव नृप सिंहासन जीव पारादीप ठारे आंभर समाधि से दिन पूजा पाइब पूजा पाइब रे मानस सेदिन पूजा पाइब सेदिन पूजा पाइब रे मानस सेदिन पूजा पाइब। महापुरुष कहउछंती मधुमास बा चैत्र मासरे एक प्राकृतिक विपर्य सृष्टि हेब एही समय अति निकट रे आसुची बोली विशेषज्ञ मानकर मत। आउ एही प्राकृतिक विपर्य एक प्रलयंकारी तथा बहुजन क्षयकारी घटना मान सृष्टि करिवो जहा केबे मध्य पूर्वरु घटी नथिला। तांको मतरे एही समय तृतीय विश्वयुद्ध एवं संक्रामक रोग व्यापी जाई पारे एवं पोक माछी परी लोक माने मृत्युवरण करि पारंती। कहले व्याधि होइना पिशाची आसीबे प्राणी मानंको गोपते दंसिबे पृथ्वी होई बजे होला होणी काक कोकोरा करुथी बेकणी काक कोकोरा होइबे एकत्र इंद्र बरसा करिब रकत इंद्र बरसा करिब रकत इंद्र बरसा करिब रकत। यही भयंकर समय महाराजा दिव्य सिंह देव 34 ठारू 43 अंक मध्य होई पारे बोली विशेषज्ञ मानकर मत। तापरे आसिला व्योम अर्थात आकाश। एबे अच्युत कहउचंती कली शेष बेले आकाश रे बा शून्य रे कौन हेब जानिछ नक्षत्र वृष्टि रात्र दिन हेब मत पुणी जे केही नथिब उलुका पात हेब हाळ होणी स्वान श्रुगाळ छाड़िबे बोबाणी इंदु परे बिंदु देखिब पूर्ण आंब आविर्भाव जाज पुरेण आंब आविर्भाव जाज पुरेण। बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की एवं सही रड़ी ही भैरवी रड़ी अटे जो रड़ी सृष्टि हेब सही रड़ी भैरवी रड़ी अटे बोली साधु संत माने कहती। देवी विरजा भूमिका से दिन ठार आरंभ हेब एवं सही शब्द समस्ते शुणी पारिबे नाही केवल ताहा म्लेच्छ मानकर कर्णगोचर हेब तेणु सेमाने समस्ते अकाल मृत्युवरण करिवे एथिरे तिळे मात्र संदेह नाही।
यही सब प्राकृतिक विपर्य को छाड़देले विश्वर राजनैतिक परिस्थिति आहरी जटिल हेब बोली ज्योतिर्विज्ञानी मानकर मत अटे। गर्ग संहितार कहउचंती षट खगई रे कभष्टई गोल जोग बास बोप्यंतमिति दुर्भिक्षं राष्ट्र पीड़ांच तस्मिन् काले नृपक्षय। जेतेबेले सप्त ग्रह माने गोटिए राशि रे मिलित हुअंती सेतेबेले गोलजोग हुए। एपरि घटिले दुर्भिक्ष राष्ट्र विप्लव और लोकमानंकर क्षय होइथाय। एपरि जोगरे इंद्र भली राजा माने मध्य विनाश प्राप्त हुअंती, नदी माने कूल लंघन करंती। एपरि परिस्थिति सृष्टि हुए जे माँ माने शिशु को छाड़ी अन्यत्र चली जाती। यही षडग्रह कूटर प्रभाव विश्वर बड़ बड़ देशों उपरे पड़ी शासक मानकर क्षय हो पारे बोली भविष्य गणनाकार मानकर मत अटे। पुनश्च गर्ग ऋषि कहउचंती राम रावण युद्धे कुरु पांडव समरे तदैका राशिका सर्वे राजग्रह समायुता। राम रावण को युद्ध समय जो परिस्थिति होइथिला ताहा बे घटिबा को जाउछि। कारण गोटिए राशि रे पुणी अल्प दिन परे 8 गोटी ग्रह एकत्र हेबे। तेणु पृथ्वीर प्रधान प्रधान शासक मानकर विनाश सहित पृथ्वी रक्त रंजित हेब, जाहाकू अच्युत कहउचंती इंद्र वर्षा करिब रकत। आउ तृतीय विश्वयुद्ध प्राय निश्चित बोली पंडित मानकर मत। अच्युतଙ୍କ मतरे जार जात सुत पांडवଙ୍କ नाथ ताबा में कंकड़ा रख तृतीय समर से दिन आरंभ ऋषिया हेब विमुख। पृथ्वीर सर्वश्रेष्ठ भविष्यत वक्ता फरासी ज्योतिर्विदी नोस्ट्राडामस आज को 500 वर्ष पूर्वे कहिथिले एक भयावह प्रलयंकारी वित्पात 1999 ठारू 2006 मसीहा मध्य हेब। दुई विपद पक्ष मध्य एक भयंकर युद्ध अतीव घृणा और तिक्ततार सहित आरंभ हेब। केही दयामाया रखिबे नाही। एथिरे व्यवहृत अस्त्रमान एते भयंकर हेब जे अति कठोरतम बा सर्वापेक्षा शक्त व्यक्तिर हृदय भी थरहर हेब। सज्जन यही अस्त्र ही आज परमाणु अस्त्र छड़ा आउ किछि नुहे। अच्युतानंद शिष्य अरक्षित दास कहती यही समय कौन वैज्ञानिक जंत्र काम करिब नाही। वैज्ञानिक जंत्र मान अचल होइबा हरिंकर चक्र खाली घोरण जेथिबा भारत जे भगवान कर जन्म स्थान अनिष्ट घटिले पुणी नुआ हेबे जन्म अनिष्ट घटिले पुणी नुआ हेबे जन्म। तांक शिष्य बारंग आगे कहउचंती मधुमास त्रयोदशी दिन रे लक्ष लक्ष नाश होइब मारे कृष्ण पक्ष चैत्र मासे जान असंख्य नाश हेबे पापी जन असंख्य नाश हेबे पापी जन। सज्जन महाभारत युद्धर जो गोटे ओली बाकी थिला ताहा एबे पूरण हेबाकु जाउछि। एही समय रे विश्वर अवस्था अति अवर्णनीय हेब एवं यह ओडिशा माठिरु आरंभ होई सारा विश्व को व्यापी जीव। एकली जोगरे महाभारतटी ओडिशा भूमि प्रमाण उत्कलरो सबो उत्पत्ति होइबा ठीके ठीके आसोना अच्युतंक अंक सतर होइबा मणिबेदी एकोइसी दिव्य सिंह अंक 24 रे हेबा एहा कहिली मुकसी 25 अंक रे ओडिशा देश रे विदेशी अजाति जेते मूर्तक मध्य बाहर होइबे न रहिबे कदाचिते 26 अंक रे ओडिशा बक्षरे लागिब महासमर भारतर शेष समरटी एही जानी था तोई वीर एही ठारू वीर 7 दिन जाए होइब अंधार जाना चौदिग चमकाई भैरवी रड़िब सकल स्थान
ରଳିବ ସକଳ ସ୍ଥାନରେ ମାନସ ରଳିବ ସକଳ ସ୍ଥାନ ରଳିବ ସକଳ ସ୍ଥାନରେ ମାନସ ରଳିବ ସକଳ ସ୍ଥାନ। ରାମ ପଚାରିଲେ ଗୁରୁଦେବ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ମହାଭାରତ ହେବ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ଯୁଦ୍ଧ କାହା କାହା ମଧ୍ୟରେ ହେବ? ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି, ରାମ, ଚାରିଆଡୁ ହଠାତ୍ ସୈନ୍ୟ ଦଳ ମାଡ଼ି ଆସି ଓଡ଼ିଶା ଆକ୍ରମଣ କରିବେ। କହିଲେ, ଦକ୍ଷିଣୁ ଆସିବେ ତେଲେଙ୍ଗା ଦଳ, ଦକ୍ଷିଣୁ ଆସିବେ ତେଲେଙ୍ଗା ଦଳ, ପଶ୍ଚିମୁ ଆସିବେ ସୈନ୍ୟ ଗହଳ, ପଶ୍ଚିମୁ ଆସିବେ ସୈନ୍ୟ ଗହଳ। ଏବେ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗ କଥା ସତ୍ୟ ହୋଇସାରିଲାଣି। ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର କୋରାପୁଟ ପ୍ରଭୃତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ନରସଂହାର ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଲେଣି। କେବଳ ପଶ୍ଚିମରୁ ଯବନମାନେ ଆସିବା ବାକି ରହିଛି। ଆଉ ବିଶେଷ କ'ଣ କହିବି ରାମ, ଓଡ଼ିଶାର ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ତୁମେ କେବଳ ଏତିକି ଜାଣିଥାଅ। 23 ଅଙ୍କରେ ଓଡ଼ିଶା ବକ୍ଷରେ ହୋଇବ ଜଳ ଗହଳ, 24 ଅଙ୍କରେ ଗୁପତ ମାରେଣୀ ଶୁଣ ବିନ ତାର ବାଳ, 26 ଅଙ୍କରୁ 29 ଯାଏ ପ୍ରମାଦ ଅଛି ଅପାର, 29 ଅଙ୍କ ରେଟି ହୋ ଗରୁଡ଼ ମହାକଳ୍କି ଅବତାର, ମହାକଳ୍କି ଅବତାର ରେ ମାନସ ମହାକଳ୍କି ଅବତାର, ମହାକଳ୍କି ଅବତାର ରେ ମାନସ ମହାକଳ୍କି ଅବତାର। ମହାପୁରୁଷ ଗରୁଡ଼ ଗୀତାରେ କହିଲେ, 29 ଅଙ୍କରେ ଏହି ଓଡ଼ିଶା ବକ୍ଷରେ ପ୍ରଭୁ କଳ୍କି ଦେବ ମ୍ଲେଚ୍ଛ ସଂହାର କରିବେ। ଅତି ଉତ୍କଣ୍ଠା ସହ ରାମଦାସ ପୁଣି ପଚାରିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ଭଗବାନଙ୍କର କଳ୍କି ଅବତାର ବିଷୟରେ କହିବା ହୁଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ କେଉଁଠାରେ ଆଉ କେବେ ଜନ୍ମ ନେବେ? ଆଉ କେଉଁ ଲୀଳା ସବୁ କରିବେ? ଆଉ କେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ଲୀଳା ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ? ଅଚ୍ୟୁତ କହିଲେ, ରାମ, ପ୍ରକୃତରେ ତୁମେ ମୋର ଜିଜ୍ଞାସୁ ଶିଷ୍ୟ ଅଟ। କେବଳ ତୁମରି ପାଇଁ କଳିଯୁଗର ଲୋକେ ମାଳିକା ଶୁଣିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିବେ। ଏ ଯେଉଁ କଳିଯୁଗ, ତାର ଆୟୁଷ ହେଉଛି 4,32,000 ବର୍ଷ। କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ କରୁଥିବା ପାପ ଦ୍ୱାରା ଆୟୁମାନ କଟିଯାଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 5,000 ବର୍ଷ ଭୋଗ ହେବ। ନୀଳସୁନ୍ଦର ଗୀତା କହନ୍ତି, ଯୁଗ 4,32,000 ବରଷ ଭୋଗ ନୋହିବ, 28,000 ବରଷ ପ୍ରକାଶ ଆଉ ପାପେ ତୁଟି ଯିବ। ବୋଲି ଆନନ୍ଦ କନ୍ଦ ଭଗବାନ କି। ତେଣୁ ହିସାବ ଅନୁଯାୟୀ କଳିଯୁଗ ତୁଟି ଯାଇ ସତ୍ୟଯୁଗ ଆସି ସାରିଛି। ଯୁଗାବ୍ଦ ଅନୁସାରେ 5,000ରୁ ଅଧିକ ହୋଇସାରିଲାଣି। ଆଉ କେତେକ ହିସାବ ଅନୁଯାୟୀ 2004 କିମ୍ବା 5 ବେଳକୁ 5,000 ବର୍ଷ ହେବ। ଆମକୁ ଆଉ ବେଶୀ ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେହି ନା କେହି ନିଶ୍ଚୟ ନୂତନ ଯୁଗ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ଠିକଣା ଅଚ୍ୟୁତ କଲେ ଠତି ନ ବାମେ 5 ରଖିଲେ ଯେ, ଠକି ଯିବ ମିନସନି ଭଲେ ସୁଜନେ, ଠକି ଯିବ ମିନସନି ଭଲେ ସୁଜନେ। 3 ବାମରେ 5 ରଖିଲେ ହେବ 5,000 ଏବଂ 4ରେ 1 ମିଶାଇଲେ ମଧ୍ୟ 5 ହେବ। ସେଥିରେ 3ଟି ଶୂନ ଯୋଗ କଲେ 5,000 ହେବ। ତେଣୁ ଏହି 5,000 ବର୍ଷ ପରେ ସତ୍ୟଯୁଗ ହେବ ବୋଲି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କ ମତ ଅଟେ। ସନ୍ଥ ହାଡ଼ିଦାସ କହନ୍ତି, ସମ୍ବତ୍ସର 5,000 କଳି ଶେଷ ହୋଇବ, ସତ୍ୟଯୁଗ ଆଦ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ଶୁଭ ଯୋଗ ହୋଇବ। ହରି ହରି ଶବ୍ଦେ ମାତିବେ ହରି ଭକ୍ତ ମାନେ, ହରସ ହୋଇବେ ହୃଦୟରେ ଦୁଃଖୀ ଦରିଦ୍ର ମାନେ। ଫିଟିବ ପ୍ରଜାଙ୍କ କଷଣ ଦୁଷ୍ଟ ହୋଇବେ ଶେଷ, କ୍ଷମେ ହାଡ଼ିଦାସ ଭଣିଲେ ଆଗତ ଯେ ଭବିଷ୍ୟ। କ୍ଷମେ ହାଡ଼ିଦାସ ଭଣିଲେ ଆଗତ ଯେ ଭବିଷ୍ୟ, କ୍ଷମେ ହାଡ଼ିଦାସ ଭଣିଲେ ଆଗତ ଯେ ଭବିଷ୍ୟ। ବୋଲେ ମହାପୁରୁଷ ହାଡ଼ିଦାସ ଜି କି ଜୟ। ପ୍ରଭୁ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି, ହେବି ମୁଁ କଳ୍କି ଅବତାର ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାଜୁତିର। ଏହି ହିସାବ ଅନୁଯାୟୀ 1936 ମସିହା ଫାଲ୍ଗୁନ ଶୁକ୍ଳ ଚତୁର୍ଥୀ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ରାଜୁତିର 1200 ଅଙ୍କ ହେଉଛି।
ଏଥିରେ 10 ମାସ 10 ଦିନ ଯୋଗ କରାଯାଉ। ପୌଷ ମାସ ଶୁକ୍ଳ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ସୋମବାର 1937 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 13 ତାରିଖ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିର 13 ଦିନ ଗତେ ପ୍ରଭୁ ଦେବନ୍ତ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି କେଉଁଠି? ସଜ୍ଜନ, ବ୍ରହ୍ମ ସଂହିତା, 24 ପଟଳ, କଳିକଳ୍ପ ଗୀତା ଓ ସିଦ୍ଧ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ପ୍ରଭୃତି ଗ୍ରନ୍ଥମାନଙ୍କ ମତରେ ପ୍ରଭୁ ଥରେ ଅବତରଣ କରି 2 ଥର ଦେଖାଦେବେ। ତେବେ ତାଙ୍କର 2ଟି ଲୀଳା ହେବ। ତାହା ହେଲା ଆଦ୍ୟ ଖେଳ ଓ ପ୍ରାନ୍ତ ଖେଳ। ବାଇବେଲର ସୁସମାଚାର କହେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଦେଖିବା ପାଇଁ କେବେ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସତ୍ତା ପୃଥିବୀକୁ ଅବତରଣ କରି ଆଦ୍ୟ ଖେଳ ସାରି ହୁଏତ ଗୁପ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି, ପୁଣି ଦେହବନ୍ତ ହୋଇ ଶେଷ ଖେଳ ହିଁ ଖେଳିବେ। ଭାଗବତ କହନ୍ତି, ଲୀଳା ବିଧୃତ କଳେ ବର ଦେବ ମାନବେ ଅଗୋଚର, ଦେବ ମାନବେ ଅଗୋଚର, ଦେବ ମାନବେ ଅଗୋଚର। ସନ୍ଥ କବି ଭୀମ ଭୋଇ ତାଙ୍କର ପଦ୍ମକଳ୍ପରେ କହୁଛନ୍ତି, ଗୋପତ ଖେଳର କାହାଣୀ ମିନସ ନୀର ମଧ୍ୟେ ପୁଣି, କହଇ ଭୀମ ରଖିଥ ସମ୍ଭାଳିଥାଅ ସାଧୁ ସନ୍ଥ, ମିନସ ନୀର ଆଗମରେ ନିଶ୍ଚୟ ହୋଇ ବଟିବାରେ, ନିଶ୍ଚୟ ହୋଇ ବଟିବାରେ, ନିଶ୍ଚୟ ହୋଇ ବଟିବାରେ। ପୁନଶ୍ଚ ଭୀମସେନ ତାଙ୍କର 34ରେ କହୁଛନ୍ତି, ଛଡ଼ ବେଦ ପରେ ରହି ଶୂନ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମ କହିଲେ ଶୁଣରେ ପୋଏ, ଛାତି ଦମ୍ଭ କରି ରହିଥାଅ ସର୍ବେ ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଯାଏ ରେ ଛଣା ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ, ଛନ୍ଦେ ନ ପଡ଼ ସୁଜ୍ଞାନୀ ଜନରେ ଛଣା ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ। ବୋଲି ଆନନ୍ଦ କନ୍ଦ ଭଗବାନ କି ଜୟ। ଈଶ୍ୱର ପୁତ୍ର ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅତି ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ଯୁଗାନ୍ତକାଳୀନ ଖଣ୍ଡ ପ୍ରଳୟ ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ସଂକେତ ଦେଇଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଠିକ୍ ସେହି ସମୟ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛି। କଳ୍କି ଅବତାର ହେବା ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରାୟ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମକୁ ସତ୍ୟ କହୁଛି, ସମସ୍ତ ନ ଘଟିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରୁଷ କଦାପି ଲୋପ ପାଇବ ନାହିଁ। ଆକାଶ ଓ ପୃଥିବୀ ଲୋପ ପାଇବ, ମାତ୍ର ମୋର ବାକ୍ୟ ସମୂହ କଦାପି ଲୋପ ପାଇବ ନାହିଁ। ସଜ୍ଜନ, ମହାତ୍ମା ଯୀଶୁ କଳ୍କି ଅବତାର ନିଶ୍ଚୟ ହେବ ବୋଲି ଏବଂ ଭଗବାନ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ଧାରଣ କରିବେ ବୋଲି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ମହମ୍ମଦୀୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ବା ଇସଲାମ ଗ୍ରନ୍ଥ ବକ୍ସୁମ ବୁଖାରୀ କହନ୍ତି, 1420 हिजरी के आखिर में कयामत आएगी और हजरत मेहंदी प्रकट हो जाएगी। अर्थात 1400 वर्ष पर पृथ्वी को एक प्रलय आसिब। भूकंप, आग्नेयास्त्र और जलप्लावन द्वारा पृथ्वी ध्वस्त विध्वस्त होइजिव एवं तापरे मेहंदी बा ईश्वर दूत प्रकट होई संपूर्ण शांति आनिबे। सेहीपरि मालालुक काबलुल कयामत नामक एक इस्लामिक ग्रंथरे कलिजुग शेषर लक्षण मान वर्णित होइछि। ता हेला जेतेबेले लोके पाश्चात्य लोकंको अनुकरण करिवे, स्त्री माने पुरुषंको सम्मान करिवे नाही, सुना भली लुहा मध्य मूल्यवान हेब, सुना परि अन्य एक धातु देखा देब, स्त्री माने लज्जा त्याग करिवे, लोके सूर्य उदय परि निद्रा उठिबे, पक्षी मानक परि आकाश रे उड़िबे, सूर्य आलोक परि उज्जवल आलोक राति रे जालिबे बा बिजुली बत्ती जालिबे। सेही दिन जुग परिवर्तन हेला बोली जानिबो। एही महम्मदीय बाणी अनुसार सुना भली अन्य धातु बा स्टेनलेस स्टील बाजार रे मिलुछि। कलिजुगर नारी माने संपूर्ण लज्जा त्याग करी अर्धनग्न वेश परिधान कलेनी एवं केश मुकुला कलेनी। सज्जन, गोटे प्रबाद अछि, नारी केश फिटाइले जुग शेष हुए। थरे हस्तिनार राजसभा श्रीकृष्ण हसीदेले। धर्मराज युधिष्ठिर कहले, हे कृष्ण, आज जानिली कलिजुग आसीगला। श्रीकृष्ण हसी हसी कहले, धर्मराज, आपण किपरि जानिले कलिजुग आसीगला बोली? युधिष्ठिर कहले, प्रभु, आपणक मुहरे जेतेबेले कुटिल बंका हसटे फुटी उठे, ठीक सेतिकी बेले जुगटी शेष हुए। तेणु आज रंगा अधर बंका हस देखी मते भारी डर लगुच। कृष्ण, पुणी आपण निजे कली आगमनर जो संकेत मते देइथिले, आज सही सब लक्षण मु स्पष्ट भाव में देखि सारी। श्रीकृष्ण पचारे, आपण कौन सब देखिले धर्मराज? युधिष्ठिर कहले, प्रभु, गतकाली छद्मवेश मु नगर परिक्रमा करुथिली, देखिली जड़े कृषक लंगलटीए कांधे घर को जाउछि। पचारली, भाई, लंगल तो बिलेरे रहिबा कथा, याकू घर को नेउछ काहींकी? चाषीटी उत्तर देला, महाभाग, गतकाली बिलरू मोर आउ गोटिए लंगल चोरी होईगला, सेइथिपई एइटुकु मु घर को नहीं जाउछि। द्वितीय घटनाटी हेला,
ଥରେ ଜମିଟିଏ କିଣିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସେହି ଜମି ଖୋଳୁ ଖୋଳୁ ସୁନା ଭର୍ତ୍ତି ଗରାଟିଏ ପାଇ ବିକ୍ରେତାକୁ ଫେରାଇବା ପାଇଁ ଗଲା। ଭୟରେ ବିକ୍ରେତା ତାହା ନେବାକୁ ମଧ୍ୟ ରାଜି ହେଲା ନାହିଁ। ଦୁହେଁ ରାଜସଭାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ନ୍ୟାୟ ଚାହିଁଲେ। ସେତେବେଳେ ଆପଣ କହିଥିଲେ, ଧର୍ମରାଜ, ଏ ଧନକୁ ରାଜକୋଷରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହା କାହାର ନୁହେଁ ତାହା ରାଜ୍ୟର। ଦୁହେଁ ଫେରିଯାଆନ୍ତେ ଆପଣ ମୋତେ ପୁଣି କହିଲେ, ଧର୍ମରାଜ, ଏ ଦୁହେଁ ପୁଣି ଦିନେ ଏହି ସୁନାକୁ ନିଜର କହି ନେବାକୁ ଆସିବେ। ଆଉ ଯେଉଁଦିନ ସେମାନେ ପୁଣି ଆସିବେ ସେଇଦିନ ଜାଣିବେ କଳିଯୁଗ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇସାରିଛି। ହେ କୃଷ୍ଣ, ସେ ଦୁହେଁ ଗତକାଲି ମୋ ନିକଟକୁ ଆସିଥିଲେ। ପୁଣି ଯୁଧିଷ୍ଠିର କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ, କାଲି ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲି ମୋର ବିଧବା ଭାତୃବଧୂମାନେ ନୂତନ ଶୃଙ୍ଗାର ହୋଇ ଅର୍ଦ୍ଧନଗ୍ନ ବେଶ ପିନ୍ଧି ଲଜ୍ଜା ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଅନ୍ତପୁର ବାହାରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଗୋସ୍ୱାମୀ ତୁଳସୀଦାସଙ୍କ ମତରେ ସୌଭାଗିନୀ ବିଭୂଷଣ ବୀନା ବିଧବନ କି ଶୃଙ୍ଗାର ନବୀନା ନାରୀ ବିଭସନର ସକଲ ଗୋସାଇଁ ନାଚଇ ନଟ ମରକଟ କି ନାଇଁ। ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ। ବୋଲିଏ ଆନନ୍ଦ କନ୍ଦ ଭଗବାନ କି ଜୟ। ଆପଣ ମତେ ନିଜେ କହିଥିଲେ ଯେଉଁଦିନ ନାରୀ ତାର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଲଙ୍ଘନ କରିବ ମୁକ୍ତ ଯୌବନା ହେବ ସେଇଦିନ କଳିଯୁଗ ଶେଷ ହେବ। ସଜ୍ଜନ, ସତ୍ୟଯୁଗରେ ମୁକ୍ତକେଶା ମୌନାବତୀ ପାଇଁ ମୁରାସୁର ଓ ମୁକ୍ତକେଶା ଦେବୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ପାଇଁ ମହିଷାସୁର ଇତ୍ୟାଦି ବିନାଶ ହୋଇଥିଲେ। ତ୍ରେତେୟାରେ ସୀତା କେଶ ମୁକୁଳା ରଖିଥିଲେ ରାବଣର ବିନାଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓ ତାହା ହିଁ ହୋଇଥିଲା। ଦ୍ୱାପରର ଦ୍ରୌପଦୀ କୁରୁସଭାର ଅପମାନ ସହି ନ ପାରି କେଶ ମୁକ୍ତ ରଖି ଦୁଶାସନ ରକ୍ତରେ ତାକୁ ବନ୍ଧନ କରିଥିଲେ ଏବଂ କୁରୁବଂଶ ଧ୍ୱଂସ ହେଲା। ଆଜି କଳିଯୁଗରେ ଅଚ୍ୟୁତଙ୍କ ମତାନୁସାରେ ଯୁବା ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଉଲଗ୍ନ ହୋଇବେ, ମନରେ ନଥିବ ଭୟ, ନାରୀ ମାନେ ଆଗ ରମଣ ଇଛିବେ, ତେଣୁଟି ହୋଇବେ କ୍ଷୟ। ଘରେ ଘରେ ସବୁ ଅନର୍ଥ ହୋଇବା, ସ୍ତ୍ରୀ ହେବେ ବାରୁଆଳି, ହାତ ଟେକି କରି କାଖ ଦେଖାଇବେ, ମିଛେ ଦେଉଥିବେ ଗାଳି। ମିଛେ ଦେଉଥିବେ ଗାଳିରେ ମାନସ, ମିଛେ ଦେଉଥିବେ ଗାଳି, ମିଛେ ଦେଉଥିବେ ଗାଳିରେ ମାନସ, ମିଛେ ଦେଉଥିବେ ଗାଳି। ବିନାଶର ସୂଚନା ଦିଏ। ତେବେ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ମାନେ କହନ୍ତି କଳିଯୁଗ ଶେଷରେ ଈଶ୍ୱର ବା କଳ୍କି ପ୍ରଜ୍ଞାବତାର ନେବେ। ପ୍ରଜ୍ଞା ଅର୍ଥ ଜ୍ଞାନ। ତେଣୁ ଜ୍ଞାନ ରୂପକ ଖଡ୍ଗରେ ଶକ୍ତି ରୂପକ ଅଶ୍ୱକୁ ଆରୋହଣ କରି ଏବଂ ମଣିଷର 6 ଗୋଟି ଶତ୍ରୁ ଷଡ଼ରିପୁକୁ ବିନାଶ କରିବେ। 6 ଗୋଟି ମଳକୁ ମ୍ଲେଚ୍ଛ କୁହାଯାଇପାରେ। ଏମାନେ ହେଲେ କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ, ମଦ ଓ ମତ୍ସର। ତେଣୁ ଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କ ମତରେ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରେ ସଦ୍ଜ୍ଞାନ ଉଦୟ ହୋଇ ଦୁର୍ଗୁଣ ସବୁ ବିନାଶ ହେବେ ଓ ସତ୍ୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବିଶ୍ୱର ଜନସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଏହାର କାରଣ ହେଲା କାମଲାଳସାର ବୃଦ୍ଧି ଓ ଅଜ୍ଞାନତା ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହେଲେ ଯାଇ ଏ ବିସ୍ଫୋରଣ ରୋକାଯାଇପାରିବ। ଭାଇ, କୃଷକ ଯେପରି ଗହଳିଆ ଧାନ ବିଲରୁ ବାଳୁଙ୍ଗା ସବୁ ଓପାଡ଼ି ଦେଇ ଧାନକୁ ରକ୍ଷା କରେ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭଗବାନ ମ୍ଲେଚ୍ଛମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି। କଳ୍କି ପୁରାଣ ଅନୁଯାୟୀ ଏବଂ କାଳେ ସମ୍ପ୍ରବୃତ୍ତେ ସର୍ବମ୍ଲେଚ୍ଛଂ ମୟଂ ଭବେତ୍, ବିପ୍ରସ୍ୟ ବିଷ୍ଣୁଯଶସ୍ୟ ପୁତ୍ର କଳ୍କି ଭବିଷ୍ୟତି। ମହାଭାରତର ବନପର୍ବରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି, କଳ୍କି ବିଷ୍ଣୁଯଶା ନାମ ଦ୍ୱିଜ କାଳ ପ୍ରଚୋଦିତ, ଉତ୍ପତ୍ତ୍ୟ ସେ ମହାବୀର୍ଯ୍ୟୋ ମହାବୁଦ୍ଧି ପରାକ୍ରମ, ସମ୍ଭୂତ ସମ୍ବଳ ଗ୍ରାମେ ବ୍ରାହ୍ମଣୋ ବସତେ ଶୁଭେ, ମନସା ତସ୍ୟ ସର୍ବାଣୀ ବାହନାନ୍ୟାଂ ଉଦାନି ଚ। ତତ୍ତ୍ୱବୋଧିନୀ ଗୀତାରେ ଅଚ୍ୟୁତ କହୁଛନ୍ତି, ଯାଜନଗ୍ରରେ ପ୍ରଭୁ ଜନ୍ମ ହେବେ, ଜନ୍ମ ହୋଇବେ ଭକତ ଭାବେ, କଳକି ରୂପ ଯେ ଦିନ ଉଦୟ, ଭକତେ ଉଦୟ ହେବେ ନିଶୟ, ଜନ୍ମ ହେବେ ହରି ମାଘ ମାସରେ, ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଚୈତ୍ରରେ,
ପିତା ଗଙ୍ଗାଧର ମାତା ସୁଶୀଳା ଭକତ ଭାବରେ ଥିବେ ସେ ଭୋଳା ଭକତ ଭାବରେ ଥିବେ ସେ ଭୋଳା। ଯାଜପୁରର ସମ୍ବଳ ଗ୍ରାମରେ ବିଷ୍ଣୁ ଯଶା ଅର୍ଥାତ୍ ବିଷ୍ଣୁ ଯଶଗାନ କରୁଥିବା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗଙ୍ଗାଧର ଓ ସୁଶୀଳା ଦେବୀଙ୍କ କୋଳରେ ପ୍ରଭୁ ଜନ୍ମ ହେବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲୀଳା ପ୍ରକାଶ ହେବା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅଚ୍ୟୁତ ସାଲମାଳିକାରେ କହୁଛନ୍ତି, ହେବ ହେବ ବୋଲି ସର୍ବେ କହୁଥିବେ ଜନ, ସୁନ ସୁନ ଚାରି ଏକ ହିସାବ ସଗନ, ସୁରାସୁର ଗೋ ବାବା ବାବା ମାତାର ପ୍ରଚାର ଗೋ, ସୁରାସୁର ଗೋ ବାବା ବାବା ମାତାର ପ୍ରଚାର ଗೋ। ଶନି 7 ବାର କଳା ରାହୁରେ ରହିବ, ମହୁରାଜ ମହୁରାରୁ ଲୀଳା ପ୍ରକାଶିବ, ଏହା ସତ୍ୟ ଗୋ ରାଜହଂସେ ମଣିଟି ଅନନ୍ତ ଗୋ, ଏହା ସତ୍ୟ ଗୋ ରାଜହଂସେ ମଣିଟି ଅନନ୍ତ ଗୋ। ରତେ ସାଲ ତସନେହ 302 ପ୍ରକାଶ ଲୀଳାର କଳା ପରମହଂସ ତଳିଆବ ଗୋ, ଓଲଟ ପାଲଟରେ ହିସାବ ଗୋ ସଳିଆବ ଗୋ, ଓଲଟ ପାଲଟରେ ହିସାବ ଗୋ। ବୋଲି ଆନନ୍ଦ କନ୍ଦ ଭଗବାନ କି ଜୟ। ଅଚ୍ୟୁତଙ୍କର ଏଇ ଠାରକୁ ଓଲଟ ପାଲଟ କରି ସାଲ ମସିହାକୁ ତର୍ଜମା କଲେ। ପ୍ରଭୁ କଳ୍କିଙ୍କ ନାମ ହେବ ଲଲାଟ କେଶରୀ ଏବଂ ବଳଦେବଙ୍କ ନାମ ହେବ ଅନନ୍ତ କେଶରୀ। ରାଜହଂସ ନାମକ ଗ୍ରାମରେ ପ୍ରଭୁ ଜନ୍ମ ହେବେ ଏବଂ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମହୁରା ଗ୍ରାମରେ ତାଙ୍କର ଲୀଳା ପ୍ରକାଶ ହେବ। ମହାପ୍ରଭୁ କଳ୍କି ସାଧୁସନ୍ଥ ମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ର କରି ସୁଧର୍ମା ସଭା କରିବେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ପ୍ରକୃତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ହେବ। ବିଷ୍ଣୁ ଯଶା ଘରେ ପ୍ରଭୁ ଯଉଁ ଜନମିବେ, ସ୍ୱଧର୍ମା ସଭାଟି ଯାଜପୁରେ ଆରମ୍ଭିବେ ଗୋ, ପୁରେ ଆରମ୍ଭିବେ। ତୁଳସୀ ପତର ଗୋଟି ଗୋଟି ଭାସୁଥିବ, ତୁଳସୀ ପତର ଗୋଟି ଗୋଟି ଭାସୁଥିବ। ନେମାଳ ଗ୍ରାମର ପଦ୍ମେ ଭକ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀ ହେବ ହି, ଭକ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀ ହେବ, ଭକ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀ ହେବ। କଳା ଧଳା ଅଶ୍ଵ ଆରୋହଣ କରି ପ୍ରଭୁ ମ୍ଲେଚ୍ଛ ବିନାଶ କରିବେ। ଏହି ସମୟରେ 7 ଦିନ ଅନ୍ଧାର ହେବ, ଘୋର ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ହେବ ଏବଂ ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ହେବ। ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ମତରେ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଛତିଆକୁ ବିଜେ କରିବେ। ପୁରୀ ଧାମରେ ସମୁଦ୍ର ପ୍ଲାବନ ହୋଇ ଦୀପ ସଦୃଶ ହୋଇଯିବ। ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କର ଛତିଆ ଯିବା ପ୍ରାୟ ନିଶ୍ଚିତ ବୋଲି ହାଡ଼ିଦାସଙ୍କର ଦମ୍ଭୋକ୍ତିରୁ ପ୍ରମାଣ ମିଳେ। ଛତିଆ ଗ୍ରାମରେ ସମାଧି ନେଇଥିବା ଭକ୍ତ ହାଡ଼ିଦାସଜୀ କହନ୍ତି, ହେ ଜଗନ୍ନାଥ, ହେ ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳ, ଯଦି ଏଇ ମାନବ ଜିହ୍ୱାରେ ହରିନାମ କରିବାର ପ୍ରକୃତ ଆଣ୍ଟ ମୋର ଥିବ, ତେବେ ସାରା ଦୁନିଆକୁ ଦେଖାଇ ଦେବି ହରିନାମର ଶକ୍ତି କେତେ। ଭକ୍ତ ସାଲବେଗର ଡାକରାରେ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ତୁ ଯେମିତି ଅଟକି ଯାଇଥିଲୁ, ସେଦିନ ଏ ହାଡ଼ିଆ କମାର ପାଇଁ ତୋର ବାଷ୍ପୀୟ ଶକଟ ବୈରୀଠାରେ ସେମିତି ଅଟକି ଯିବ। ଜଗନ୍ନାଥ, ତୁ ଛତିଆ ଆସିବୁ, ଖଣ୍ଡଗିରି ନୀଳଗିରିରେ ପରିଣତ ହେବ। ମୋର ଜୀବନ ବ୍ୟାପୀ ସାଧନାକୁ ତୁ ସଫଳ କରିବୁ ରେ କାଳିଆ, ତୋତେ ଏତିକି ଗୁହାରି। ଦେଖାଯାଉ ଭଲା ହଟିଆ ନାଗର କେତେ ଲଗାଇବୁ ହଟ, ନିଶ୍ଚୟ କରିବି ଛତିଆ ଗ୍ରାମରେ ତୋରି କଳପବଟ। କାଳ କାଳକୁ ଏ କଥା ରହିଥିବ, ଦେଖିବେ ସଂସାର ଜନେ। ହାଡ଼ିଆ କମାର ଆଣ୍ଟ କି ଭାଜିବ, ଶ୍ରୀହରି ବୋଲି ବଦନେ, ଶ୍ରୀହରି ବୋଲି ବଦନେ, ଶ୍ରୀହରି ବୋଲି ବଦନେ। ବୋଲିଏ ମହାପୁରୁଷ ହାଡ଼ିଦାସ ଜୀ କି ଜୟ। ଚାରିଆଡେ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଲାଗି ରହିଥିବ, ଘୋର ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥିବ, ମ୍ଲେଚ୍ଛ ନିଧନ ଚାଲିଥିବ। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ 3 ଠାକୁର ବୈରୀ ଠାରୁ ଛତିଆକୁ ଯିବେ ଏବଂ ଛତିଆ ବଟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 7 ଦିନ ପାଇଁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିଣତ ହେବ। ଏହା କେବେ ଅମୂଳକ ନୁହେଁ, କାରଣ ଇତିହାସର କିମ୍ବଦନ୍ତୀରୁ ଜଣାଯାଏ ଜଗନ୍ନାଥ ଅତୀତରେ ଅନେକ ବାର ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ହାଡ଼ିଦାସ ଜୀ ଅତି ଉତ୍କଣ୍ଠାର ସହ କହିଛନ୍ତି, ଛତିଆ ଗ୍ରାମରେ ହାଡ଼ିଆ କମାର ଚାହିଁଛି ପ୍ରଭୁ ପଥକୁ, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଯେ 7 ଦିନ ବସିଥିବ, ଭକତଙ୍କୁ ଲୋଡ଼ିବାକୁ, ଭକତଙ୍କୁ ଲୋଡ଼ିବାକୁ। ଏହାପରେ ପ୍ରଭୁ ବଳଦେବ ଓ କଳ୍କି ଦେବ ସମୁଦ୍ର ପଥରେ ମକ୍କା ମଦିନା ଯିବେ। ସେଠାରେ ଯବନ ପରିବେଷ୍ଟିତ ଶିବଲିଙ୍ଗକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ଏହି ସବୁ ଯୁଦ୍ଧ ସମାପ୍ତି ଓ ମ୍ଲେଚ୍ଛ ବିନାଶ ପରେ ପ୍ରଭୁ ଭାରତକୁ ଫେରିଆସି ସତ୍ୟ ଶାନ୍ତିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବେ। ସାଧୁସନ୍ତଙ୍କ ହାତରେ ଦେଶର ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ନିର୍ଜନ ବନରେ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହେବେ ବା ବିଶ୍ରାମ କରିବେ। ତେଣୁ ହେ ସଜ୍ଜନ ମଣ୍ଡଳୀ, କଳିର ଘୋର ବିପର୍ଯ୍ୟୟରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ
आज यही मुहूर्त ईश्वर अभिमुखी हुओ जदि प्रकृत में मृत्यु को भय अच्छी तेरे धन जन मन दे आज भगवान नाम कीर्तन कर हरि हरि घोष पाप ताप नाश शरण सरोज पादे एथु बड़ी भाव आउ न मिलिब न मिलंती हरि बेदे हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल केशव माधव गोविंद बोल केशव माधव गोविंद बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। ओम शांति शांति शांति।